ਟੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਂਦੇ ਨੇ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ 1904 ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਇੰਜਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰਮੈਨ ਲੰਡਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਚ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਸਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਸ਼, ਇਹ जनाब इतों के जोड़े ने पुराने ट्रैक्स प्लेटफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा, मैं पहुंचा मैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। मेरे पीछे तुम देख सकते हो मेन एंट्रेंस हैगी है रेलवे स्टेशन की। और ये स्टेशन भी बहुत तारीखी कदीमी है। 1947 की पार्टीशन के दौरान भी इतों बड़े काफले जोड़े ने ट्रेन लैके तो इंडिया गए सन। तो ये स्टेशन अज के साल से चलो अंदर जाके तुहानूं दिखा लें। लो जी दोस्तों, यह अहाता आ गया रेलवे स्टेशन का, लायलपुर रेलवे स्टेशन। तो यह ਉਹਦੀ पुरानी इमारत कदीमी जिहड़ी कि 1896 बनाई सी, क्योंकि अंग्रेज़ ने लायलपुर नूं शोरकोट दे नाल 1896 विच मिला के ना ते काला इंजन ते नाल ट्रेन चलाती। यह देखो काला इंजन एक सैंपल के तौर पर ये स्टेशन के अहाते के बाहर मौजूद है। तो मैं हिस्टरी पढ़ रहा सी किताब चनाब क्लब, तो कि उदों के जो डिप्टी कमिश्नर सन मांगटन, उन्होंने कुछ यादां शेयर कीतियां ने कि जो इंजन पहली दफ़ा लायलपुर दे विच ट्रेन आई तो लोगों को पता ही नहीं सी कि ट्रेन हैगी, क्योंकि सीधे साधे लोग अपने खेतीबाड़ी मसरूफ सन। पहलां तो जो पटरी विछाई गई उदों बड़े हैरान सन। तो फिर यह जो लोकोमोटिव पुराना लिखिया उत्ते दी जी डिटेल हैगी है, ठीक है ना। तो 1904 का बनया इंजन है जो। तो वो फिर जनाब कहते हैं कि हिस्टरी जो लिखा है कि जी उस बड़ा लोग तजस्स ना ट्रेन वेंदे सन कि की है तो की नहीं। तो यह बिल्डिंग भी वही जी अंग्रेज़ बना गए हैं लायलपुर के। तो यह दी मेन एंट्रेंस तुहानूं मैं अंदर जाके दिखा लेना। इतों की उत्ते कलमा लिखा है तो रेलवे स्टेशन फैसलाबाद, मौजूदा नाम इसदा फैसलाबाद है। अंदर चलने जी। जी वाह, वेखो जी कित्थे गए मिस्त्री जिहड़े चीज़ां बना गए ने हैं। अच्छा, यह दी मेन एंट्रेंस जिहड़ी कि फिलहाल इन्हां बंद की है, लेकिन इत्थे मालूमात तुसीं ट्रेनां दी इन्फॉर्मेशन इत्थों लै सकदे हो। यह खिड़कियां दो बनियां ने लैफ्ट साइड ते, ते यह राइट साइड ते वो पुराने ज़माने वाला टिकट घर जिहड़ा कि अजकल ये नहीं चल रहा, क्योंकि मुसाफिर ज़्यादा होंदे ने हुण। ते ये टिकट घर इस साइड ते बनिया जिद्दां तुसीं हुण देख रहे हो। अंदर चलने आ। लो जी, आ देखो इन्ना वड्डा टिकट घर है, क्योंकि एक दौर के इत्थे ना तकरीबन 60 तो 65 ट्रेनां रोज़ाना आंदियां ते जांदियां सन इत्थों दी लंघ के। मुख्तलिफ जंक्शन दे विच वो ट्रेनां आंदियां ते जांदियां सन, जिहड़ियां तकरीबन 65 सन। तो यह जनाब बेंचेस वही पुराने। वाह जी वाह। आंदे ने 1947 की पार्टीशन हुई है या उस तो पहले यह जिहड़े बेंच ने उदों दे ही ने, और इन्हां दे बजुर्ग उदों भी समान रख के ऐसरे वहिंदे सन ते ट्रेन का इंतज़ार करते सन। यह हाल थोड़े अच्छे बनाते ने, लेकिन जरा समान है थले बेंचेस ये पुराने ही ने। देखो जी यादां रह गई। अंदर चलने प्लेटफार्म के उत्ते जाके तुहानूं दिखा लें अंदर का माहौल। अच्छा, ए मैं जी आ गया प्लेटफार्म ते, और यह सीढ़ियाँ दूसरे प्लेटफार्म ते जाने वास्ते। ये भी वही पुरानियां बनियां ने ओवरहेड ब्रिज। तो यह सामने जनाब कुल्ली घंटा चेंज करने वाले। तो इधर जनाब रेलवे स्टेशन का कैनोपी नज़र आ रही है, छत। यह जनाब वही जी ये अंग्रेज़ दौर की बनी सारा तुसी कह सकते हो कि ये कंट्रोल सिस्टम है। तो अज भी देखो वही कार आमद है। मैं इस वक्त आ गया मैं फैसलाबाद का जोड़ा रेलवे स्टेशन है वह प्लेटफार्म है वो खड़ा। और मैनू
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦ ਸਨ 1947 ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫਲੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਲਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰਗਾਹ ਬਣੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ 47 ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਚ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਫਲੇ ਗਏ ਸਨ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਚ ਬਾਬਿਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ यहाँ से ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ सांगलाइल वज़ीराबाद किला शेखपुरा शहीनाबाद शोरकोट खानेवाल के लिए गाड़ी बदली जा सकती है। वाह जी वाह, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਰਾਸਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਲਕਾ। ਇਹ ਟੂਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਖਰਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਲਕਾ। ਟੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦਾ ਨਲਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਸਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਸ਼, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਸ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਖਾ ਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡੋਰਮੈਨ ਲੰਡਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ। ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर द ट्रेन। ट्रेन ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਡੱਬਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇੜਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਨਿਆ ਨਾਮ फैसलाबाद। तो ਇਹ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ। लो जी प्यारे सज्जनों तो मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। फैसलाबाद का स्टेशन तुहानूं दिखाया। फैसलाबाद की मजीद वीडियोज़ मैं अपलोड करांगा, वो भी तुसीं देखो मेरे चैनल पर। तो जिन्होंने हाले तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।